دینا چاہیے. خیر یہی لوگ اردو کو آئندہ صدیوں تک لے جائیں گے. نواب میر عثمان علی خان آصف صابر کو اردو زبان سے بے حد محبت تھی. وہ حد درجے اردو کو چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اردو میڈیم سے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت کے لیے جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں لایا. عثمانیہ یونیورسٹی ایشیا میں اردو میڈیم کی پہلی جامعہ ہے جس میں مادری زبان کے ذریعے تعلیم دی گئی اور انگریزی زبان کو لازمی تصور کیا. اب اردو کی بباہر کہاں جو پہلے تھی، پھر بھی مختلف ذریعوں اور وسیلوں سے اردو فروغ پا رہی ہے. جامعہ اپنی 100 بہاریں مکمل کر چکی ہے. جامعہ تمام طبقات کے لیے مختص ہے، یہ کسی کی ذاتی میراث نہیں. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی اور سماجی ترقی کے بارے میں سنجیدہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ دیگر طبقات کی طرح مسلمان بھی زندگی کے مختلف شعبۂ حیات میں ترقی حاصل کرے اور ان کی نمائندگی ہو. تلنگانہ کا صدر مقام حیدرآباد زمانۂ قدیم سے اردو کا گہوارہ رہا ہے. 1917 میں حیدرآباد میں قائم کردہ عثمانیہ یونیورسٹی اولین اردو یونیورسٹی ہے جہاں تمام علوم مثلاً میڈیسن، انجینئرنگ، قانون، مینم دیدانم دیدا جتنی افسردہ افسردہ نظر شرمندہ شرمندہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ قدم لغزیدہ لغزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے ممکن ہے. پرائمری اسکول، ہائی اسکول اور کالجز میں اردو کی مخلوعہ جائیدادوں کو پر کیا جائے. نیز کنٹریکٹ اور گیسٹ لیکچررز، آؤٹ سورسنگ اساتذہ کا سسٹم ختم کر کے مستقل تقررات کیے جائیں. آزادی حاصل کیے ہوئے ہمیں 70 سال کا طویل عرصہ گزر چکا، لیکن ابھی بھی سرکاری مدارس کرائے کی عمارتوں میں ہیں اور کمروں کی کمی کی وجہ شفٹ سسٹم کو اپنایا جا رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ سرکاری مدارس کے لیے خود کی عمارتیں تعمیر کی جائیں اور شفٹ سسٹم کو ختم کر دیا جائے، جس سے اردو کو ترقی ہو سکتی ہے. انگریزی میڈیم کی اقامتی اسکولز کے قیام کے بعد اردو مدارس میں طلباء کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے. اس لیے ہر ضلع میں اردو میڈیم اقامتی مدارس کا قیام عمل میں لایا جائے. عالی جناب KCR جس طرح اول جماعت انٹرمیڈیٹ تیلگو زبان پڑھنا لازمی قرار دے چکے ہیں، اسی طرح اردو مادری زبان کے طلباء کے لیے اول جماعت انٹرمیڈیٹ اردو میڈیم کو لازمی قرار دیا جائے. اردو کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے مسابقتی امتحانات کے پرچے انگریزی اور تیلگو کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی شائع کیے جائیں. ساری ریاست کے لیے ایک اردو سے واقف IAS آفیسر کا تقرر کیا جائے جو GO، گزٹ اور نصابی کتب کا ترجمہ کر سکے. ریاست تلنگانہ کے ہر ضلع میں اردو دان ڈسٹرکٹ آفیسر کا تقرر کیا جائے تاکہ دیگر سرکاری محکموں میں اردو زبان سے درخواستیں قبول کی جا سکیں. ریاستی حکومت نے اول تا انٹرمیڈیٹ رنگین اور پرکشش نصابی کتابیں شائع کر کے طلباء کا دل جیت. مجھے خوشی بھی ہے اس بات کی کہ کوئی نہ کوئی ایک شمع تو جل رہی ہے جو اپنے پروانوں کو کھینچ لاتی ہے. میری مراد ہے جناب عارف الدین صاحب. انہوں نے بھرپور کوشش کر رہے ہیں تاکہ اردو کی بقا کے لیے کچھ نہ کچھ کام کیا جائے. لیکن ساتھ میں افسوس بھی اس بات کا ہوتا ہے کہ آج کے پروگرام کو خطیت دینے کے بعد تمام کالجز کو اس کی اطلاع دی گئی، یہاں تک کہ اسکول لیول پر جونیئر کالجز، ڈگری کالج اور یونیورسٹی لیول تک. لیکن
हमारे भाई और बहनें इस तरफ तवज्जो नहीं दिए, और जिसका सबूत आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा हाल अपनी खालीपन का इजहार कर रहा है। हमको अगर इस वक्त शामिल हाल हम जमा नहीं हुए, अगर हम अपना इत्तेहाद नहीं बताए, तो बताइए कि फिर हम कब आगे बढ़ेंगे। जब तक हम अपनी जो सुखुबत को पेश नहीं करेंगे, हुकूमत कैसे इस बात को ख्याल होगी कि वाकई उर्दू को दूसरे सर के दिया है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली काम कब से शुरू हो कि वक्तन फ़वक्तन वो प्रोग्राम करते हैं, और न सिर्फ प्रोग्राम करते हैं बल्कि इतने फ़ोन करते हैं कि आप शरीक ज़रूर। बहरहाल ये इनका जज्बा है उर्दू के लिए, उर्दू ज़बान के लिए, और तेलंगाना में उर्दू की बका के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह से कोशिशें करते हैं, डिग्री कॉलेज में ओडी के लिए बड़े ही प्रोसेस होते हैं, लेकिन आरिफुद्दीन साहब ने वहाँ पर भी बड़ी कोशिश की और कामयाब हुए। आज बहरहाल मुबारकबाद है इनकी तंजीम जिस तरह से काम करती है, वो चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तारीख़ पैदाइश के हवाले से, उनको याद करने के हवाले से हो, या कि जो है उर्दू की बका के लिए साल में 2 प्रोग्राम ही अक्सर करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज का जो मेरा मौजू है, रियासत तेलंगाना में उर्दू एक ज़मीनी हक़ाइक़। हज़रात, आईना कुछ और होता है, हक़ाइक़ कुछ और होते हैं, ज़बान पर कुछ और होता है, कलमात कुछ और होते हैं। अभी तेलंगाना के अंदर जो 66 मुतरजमीन का तकर्रुर हुआ, इसका तो गवर्नमेंट आर्डर आ गया, लेकिन उसी के साथ साथ रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान का अभी तक जियो गवर्नमेंट आर्डर नहीं आया है। सिर्फ हम शोहरत के लिए, नामवरी के लिए कि लोग समझें कि हम उर्दू ज़बान के खैर ख़्वाह हैं, हम ऐलानात तो करते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। ऐलान हुआ, हमने भी जाकर के अकबरुद्दीन अवैसी साहब की गुलपोशी की कि आपके कहने पर जो है एक ऐलान हुआ। उसी के साथ साथ एक दूसरा ऐलान और हुआ कि चंचलगुडा और फलकनुमा 2 डिग्री कॉलेज, मैं चंचलगुडा ही जूनियर कॉलेज में था 2012 में, तो मैंने एक फ़ाइल देखी थी कि डिग्री कॉलेज के लिए उसका इंस्पेक्शन हो गया है, तो मैंने उस फाइल को लेकर के कोशिश की। अल्लाह के फजल करम से वो इस साल मंजूर हुआ और डिग्री कॉलेज आ गया, लेकिन मसाइल बहुत हैं। जैसे ही डिग्री कॉलेज आया, एक ऑर्डर आया, तो उसमें प्रिंसिपल ने क्या किया कि जितने उर्दू मीडियम कोर्सेज थे उसको साइड में लगा दिया, सिर्फ तेलुगु मीडियम और उर्दू मीडियम। हमने जद्दोजहद जारी रखी, और जब देखा कि हमारी प्रिंसिपल उसकी इंचार्ज है, तो जब देखा कि मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ, तो मैंने बलाला को पकड़ करके और डरा धमका करके किसी तरीके से मैंने उर्दू ज़रिए तालीम के तौर पर BA, BSc और BCom को मंजूर करवाया। मंजूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या वहाँ पर तलबा आ सके? गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की सबसे ख़राब पॉलिसी जो है इस वक्त डिग्री कॉलेजेस के अंदर ऑनलाइन एडमिशन है। ऑनलाइन एडमिशन में भी उर्दू मीडियम कोर्सों के लिए भी रोस्टर सिस्टम है। रोस्टर सिस्टम के तहत उर्दू मीडियम के तलबा को काट दिया गया। पढ़ने वाले मौजूद हैं, आज एडमिशन नहीं हुआ, घूम रहे हैं इलाकों के अंदर, बहुत सारे सीट खाली है हमारे पास। 10-12 BA में, 10-12 जो है BSc में, 10-12 जो है BCom में, और पढ़ने वालों की तादाद है। ये रोस्टर सिस्टम को भी ख़त्म करना। ऐसे कोर्सेज में जहाँ पर SC ST नहीं मिलते हैं, हमारे पास जगह है, हमारे पास जो है सीट है, लेकिन हम नहीं पढ़ सकते। ये इस चीज़ के लिए भी मैं, आरिफुद्दीन साहब बहुत ही मुजाहिद हैं, और महमूद अली साहब से ख़ास रवाबित मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ कोशिश करें तो ये मसला हल हो सकता है। ये तलबा का मसला है। दूसरी चीज़, असातिज़ा।